We greet each and every one of you in the miracle working name of Jesus Christ, our Lord and Savior. మన రక్షకుడును అద్భుతకరుడునైన క్రీస్తు ప్రభువారి నామమున మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. We are so happy once again that we could come to your home and join with you and your family and enjoy this program of the Queen Esther. ఈ ఎస్తేరు గురించినటువంటి విషయాలను తెలియచేయడానికి మీ గృహంలోనికి వచ్చి మీ అందరితో కలిసి ఈ మాటలు పంచుకోవడం మాకెంతో సంతోషంగా ఉన్నది. Now we saw the 5th verse, how it concluded that only the queen only invited Haman, the king, and for the banquet that she was preparing. 5వ అధ్యాయంలో గనుక మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే ఎస్తేరు కేవలము అహష్వేరోషు రాజును హామానును మాత్రమే తాను తయారు చేసినటువంటి విందునకు రమ్మని ఆహ్వానిస్తుంది. But when Haman was walking out from the palace, when he was going out, he saw Mordecai. కానీ హామాను ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క రాజగృహం నుంచి బయటకు వెళుతూ ఉన్నాడు, మొర్దుకైని చూస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ. And his whole mood got upset. వెంటనే అతడు ఎంతో కలిచివేయబడిన మనస్సు కలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. But his wife, then when he told the story how he got upset about Mordecai to his wife, she said, "Don't worry about that." She supported him and she said, "Go and build the gallows. We are going to hang Mordecai. So why do you worry about that?" అయితే మొర్దుకైని గురించినటువంటి విషయాలను ఎప్పుడైతే హామాను తన భార్యకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడో, వెంటనే నీవు అతని గురించి బాధపడవద్దు, అతన్ని చంపడానికే ఒక ఉరికొయ్యని సిద్ధం చేయమని చెప్తుంది. And then they had to get the permission to make that gallows 75 feet high so that Mordecai could be hanged. 50 మూరల ఎత్తుగల ఉరికొయ్యను చేయించాలి అని అంటే రాజు దగ్గర నుంచి అతడు పొందుకోవాలి, కాబట్టి దాని గురించి అతడు ఎదురు చూస్తున్నాడు. Once again in the story of Esther, at the appointed time, the king could not sleep. అయితే అనుకొనని సమయముగా రాజునకు నిద్ర పట్టడం లేదు. That's how chapter 6 verses 1 to 3, with the divine intervention, it takes off. అందుకనే 6వ అధ్యాయం మొదటి 3 వచనములలో దేవుడు ఎలాగున ఈ విషయాలను ఆయన కలుగు చేస్తాడో తెలియచేయబడుతుంది. And the king was restless, he could not sleep, and he wanted to know what was the cause of him. So he wanted to do something, and he opened the book of Chronicles. రాజు నాకు నిద్ర పట్టకపోవడం వలన ఏమి చేయాలో తెలియక అతడు ఏదో ఒకటి చేద్దామనేటువంటి ఉద్దేశంతోటి రాజు యొక్క పుస్తకములను తెప్పించి చదవడం మొదలుపెట్టాడు. And he wanted to review the events of what happened during his reign. తాను రాజ్యములో రాజుగా ఉన్న సమయంలో ఏం జరిగిందో మరొకసారి తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు. And in one of the pages of that review, he saw how Mordecai foiled the murderous plan to kill the king. అయితే ఇలాగున చదువుతున్నటువంటి సమయంలో ఒక పేజీలో ఎలాగున మొర్దుకై తన మీదకు వస్తున్నటువంటి అపాయమును గురించి తెలియచేశాడో రాయబడి ఉంది. Chapter 6 says it so beautifully that Mordecai did a great thing, but he was not rewarded for saving the king's life. 6వ అధ్యాయం చక్కగా తెలియచేస్తున్నటువంటి విషయం ఏమిటనగా, మొర్దుకై రాజు యొక్క జీవితాన్ని కాపాడినప్పటికీ కూడా అతనికి బహుమతి ఏమీ లభించలేదు. So early next morning, Haman came to talk about how they are going to hang Mordecai and what was the procedure. అయితే అదే సమయానికి హామాను ఎలాగున మొర్దుకైని చంపాలి అనేటువంటి ఆలోచన, దానికి ఏమి చేయాలి అని తెలుసుకోవడం కోసం రాజు దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నాడు. Meanwhile, when the king was still thinking about it and having decided that some reward should be given to Mordecai, he thought it was the correct time and the moment for him to plan how to lift up Mordecai's prestige. ఇక్కడ కనుక మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఈ విషయాలన్నీ కూడా తలంచుకుంటూ ఉన్నటువంటి రాజు మొర్దుకైకి ఏదైనా కొంత మనము మంచి చేయాలి, అతన్ని గణపరచాలి అని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు. So he decided this is the right moment for me to give Mordecai a reward for saving his life. తన జీవితాన్ని కాపాడినందుకు మొర్దుకైకి ఇవ్వవలసినటువంటి అతి ముఖ్యమైన సమయం ఇదే అని గమనిస్తూ ఉన్నాడు. So at that moment maybe Haman came into the door and the king asked Haman, "What would you do if a man would save your life? What was the procedure?" Then Haman gave him a whole list how to honor him, what to put the robes and how to bring the horse, the king's horses and the chariot and all that goes with it. ఎప్పుడైతే హామాను అక్కడికి వస్తూ ఉన్నాడు, వెంటనే రాజు హామానుని పిలిచి, ఒకవేళ నీ ప్రాణాన్ని ఎవరైనా కాపాడినట్లయితే నీవు ఏమి అతనికి బదులుగా చెల్లిస్తావు అని అడిగినప్పుడు రాజునకు హామాను అతని గణపరచాలి, అతని గుర్రం మీద ఎక్కించాలి, ఒక రాజు వస్త్రాన్ని ధరింపచేయాలి, అలాగ అనేక విషయాలు చెబుతున్నాడు. He actually thought the king was planning to honor him and not Mordecai. ఆయన అనుకున్నటువంటిది ఏమిటనగా రాజు హామాను అయిన నన్ను మాత్రమే గణపరచాలి అనుకుంటున్నాడు. So he planned a grand parade.
అందుకనే ఎన్నో గొప్ప గొప్ప విషయాల గురించి అతడు చెబుతూ ఉన్నాడు. And maybe trumpets and all going on as public announcements. అందరూ ప్రజలైనటువంటి వారు అందరూ చూస్తున్నటువంటి సమయంలో ఇది బిగ్గరగా చెప్పబడాలి అనుకున్నాడు. And thus was the honor that he would give to a man who saved the king's life. ఇలాగున రాజు యొక్క జీవితాన్ని కాపాడినటువంటి వ్యక్తికి ఇవ్వవలసిన ఘనత అని చెబుతూ ఉన్నాడు. Let's see what the book of Proverbs chapter 16 verse 18 says. ఒకసారి మనము సామెతల గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో ఏం వ్రాయబడిందో చూద్దామండి. This describes Amam's motive and what's going to happen to Amam in this course of action. Tells us that pride goes before a fall, pride goes before destruction, and a haughty spirit goes before a fall. ఈ యొక్క వచనము ఎలాగున హామానుకు జరగబోతూ ఉన్నది, అతడు చేసినటువంటి వాటికి ప్రతిఫలం ఎలాగున పొందబోతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నది. నాశనమునకు ముందు గర్వం నడుచును, పడిపోవుటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడుచును అని వ్రాయబడుతున్నది. So he again repeated, the king had to put on the robes for this person to honor, take him on the horse, and what to do. Now we come to chapter 6 verses 8 to 11. ఇప్పుడు మనం 6వ అధ్యాయము 8 నుంచి 11 వచనం వరకు గనక పరిశీలన చేసినట్లయితే రాజు గణపరిచేటటువంటి వ్యక్తికి ఏమేమి జరగాలో అవన్నీ కూడా చక్కగా అక్కడ రాయబడుతున్నాయి. And the only thing is to honor this person, put the robes and take him from street to street, and this is how the king will delight to honor him. ఎవరైతే రాజు గణపరచాలనుకున్నాడో అతన్ని గుర్రం మీద ఎక్కించి ఒక మార్గం నుంచి మరొక త్రోవకు అతన్ని నడిపించుకుంటూ తీసుకుని వెళుతూ ఆయన గణపరచాలి అనుకున్నాడు. Poor Haman. ఈ యొక్క హామాను ఎంతో మరి దీనులుగా ఉన్నాడు. Imagine his shock and shame when the king told him, go and do all what you told to me, do it for Mordecai. ఎప్పుడైతే రాజు నీవు ఏదైతే చెబుతున్నావు ఇవన్నీ కూడా మొర్దుకైకి చెయ్యము అన్నప్పుడు హామాను యొక్క మనసు ఏమైపోయి ఉంటుందో ఒకసారి గమనించండి. And to do it to the man that he hated most in the whole palace. అది కూడా తాను ఎవరినైతే అతి ఎక్కువగా అసహించుకుంటూ ఉన్నాడో ఆ రాజ్యం అంతట్లో అతనికి చేయవలసి వస్తుంది. And Haman had to obey the king. అయితే హామాను రాజు యొక్క ఆజ్ఞకు విధేయత చూపాలి. He took Mordecai around and brought him back to the king's gate in chapter 6 verses 12 to 14. 6వ అధ్యాయం 12వ వచనం నుంచి గనక మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే హామాను చెప్పినటువంటి రీతిగానే మొర్దుకైకి అన్ని విధముల గణపరిచి మరలా తీసుకుని వస్తూ ఉన్నాడు. After that we see the story goes on where Haman covered his head, he covered his face, and he went to his house crying, and he started telling the story to his wife. ఆ తర్వాత కనుక మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే హామాను తన యొక్క ముఖమునకు ముసుగు వేసుకొని ఎంతో మరి బాధ కలిగినటువంటి వాడుగా తన ఇంటికి వెళ్లి తన యొక్క విషయాల గురించి తన భార్యకు చెబుతున్నాడు. Then only Haman's wife Zeresh and his friends knew that this was the beginning of the downfall of Haman. అప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క హామాను భార్య అయినటువంటి జెరెషునకును అతని స్నేహితులైనటువంటి వారికి ఇది హామాను యొక్క పతనమునకు ప్రారంభము అని అర్థమైంది. At that moment the timing for the banquet was ready, and they were calling Haman to come to the banquet. అదే సమయానికి రాణి చేస్తున్న విందు సమయం అయింది కాబట్టి అతన్ని తీసుకుని వెళ్ళడానికి నపుంసకులు వస్తున్నారు. So we see in chapter 7 verses 1 to 4. కనుక ఈ విషయములన్నీ కూడా 7వ అధ్యాయం 1-4 వచనంలో రాయబడుతున్నది. We see in the banquet on the second day the king asked Esther what she wanted. రెండవ రోజున రాజు ఎస్తేరును అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ విందు సమయంలో, నీకు అవసరమైనది ఏమిటి? Now Esther asked only one thing, that the king should spare her life and spare the people who were going to be killed, and every one of those people should be spared. అయితే రాణి ఏమి చెబుతున్నదనగా తన జీవితము, తన యొక్క కుటుంబము, తన వంశము యొక్క జీవితము రక్షించబడాలి అని ఆమె అడుగుతున్నది. Remember, her uncle Mordecai told her, don't tell you are a Jew nation, don't tell you from that nation, because it will not be good for you. So nobody knew that Esther was from a Jewish nation. గమనించండి, మొర్దెకై ఎస్తేరునకు ఏమి చెబుతున్నాడు అనగా నీవు యూదురాలవి అని ఎవ్వరికీ తెలియచేయొద్దు అన్నాడు. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరికి ఈమె యూదురాలు అని తెలియదు. But Esther at this time, because Mordecai again charged her, కానీ ఈ సమయంలో మొర్దెకై చెప్పినటువంటి దానిని బట్టి, and she asked, Mordecai looked at her and said, now is the time for you to talk. She felt Mordecai's voice ringing in her ears, and you stand up for your people
and you save that nation. నీవు నీ ప్రజలైనటువంటి వారి కొరకు నిలువబడుము, వారి కొరకు నీవు మాట్లాడుము అని మొర్దెకై చెప్పినటువంటి మాటలు ఒకవేళ ఎస్తేరు చెవులలో వినపడుతూ ఉండవచ్చేమో. అందుకని ఇప్పుడు ఎస్తేరు దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నది. And then the king asked, who planned all this for the Jewish nation? Who planned this decree to kill all the Jewish people? Then Esther spoke up. She thought of her uncle, and he said, who knows why you came to the kingdom such a time as this? Open your mouth now and tell. Haman is the one who decreed the extinction of all the Jews. ఎప్పుడైతే రాజు ఎవరు నీ ప్రజల కొరకు నీకు వ్యతిరేకంగా ఇటువంటి ఆలోచన చేస్తున్నారు అని అడిగినప్పుడు అప్పుడు వెంటనే నీవు ఒకవేళ ఈ సమయం కొరకేనేమో రాజు గృహంలో ఉన్నావు అని మొర్దెకై చెప్పినటువంటి మాటలు ఎస్తేరు జ్ఞాపకం చేసుకొని హామాను ఇలాగున చేశాడని చెబుతుంది. Esther told the whole plan of Haman. ఎప్పుడైతే హామాను చేస్తున్నటువంటి వీటన్నిటినీ కూడా ఎస్తేరు రాజునకు వివరిస్తున్నది. And the king was so angry. వెంటనే రాజునకు ఎంతో కోపం వస్తూ ఉన్నది. Imagine your most trusted officer literally pulling the carpet under your feet. నీవు ఎంతగానో నమ్మకముగా ఉన్నాడు అనుకున్నటువంటి వ్యక్తి నీ కాళ్ళ కింద ఉన్నటువంటి చాపను లాగవేస్తుంటే ఎలా ఉంటుందో గమనించండి. And even trying to kill the queen that I love so much. నేను ఎంతగానో ప్రేమించినటువంటి రాణిని కూడా చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. He walked out into the garden. Now the king thought, what shall I do now? It was a critical situation. వెంటనే అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళుతూ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అని అతడు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు. At that particular time, Haman came and fell on the queen's bed. అదే సమయములో ఈ హామాను రాణి యొక్క మంచం మీద పడుతూ ఉన్నాడు. Pleading for his life, save my life, Queen Esther. రాణి అయిన ఎస్తేరు నా ప్రాణమును కాపాడు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. Suddenly the king came and saw Haman on Esther's bed. వెంటనే ఎస్తేరు యొక్క మంచం మీద హామాను ఉండడాన్ని రాజు చూస్తూ ఉన్నాడు. And he thought that Haman was molesting her. వెంటనే ఈ యొక్క హామాను రాణిని ఏదైనా బలవంతం చేస్తున్నాడేమో అనుకున్నాడు. Immediately the king's servants came and they covered Haman and they took him from that bed. అదే సమయంలో రాజు యొక్క సేవకులు వచ్చి ఆయన ముఖం మీద వస్త్రం వేసి అతన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు. And we know how angry the king was. He truly loved this Esther so much. ఈ యొక్క రాణి అయిన ఎస్తేరును రాజు ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి సంగతి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతుంది. At the point of what was prepared for Mordecai, now Haman was taken up those steps to be hung in the very gallows of Mordecai. మొర్దెకై కొరకైతే ఏదైతే ఉరికొయ్యను హామాను సిద్ధం చేయించాడో అదే ఉరికొయ్య మీద హామాను ఇప్పుడు ఉరివేయబడుతున్నాడు. Now this is a great lesson for us to see what hatred and enmity can do in our own Christian community and in our own families. మన క్రైస్తవ జీవితంలోనూ లేకపోతే మన కుటుంబంలోనూ కూడా ఇటువంటి ద్వేష భావం ఉన్నట్లయితే అది ఎంతగా మనం నాశనం చేస్తుందో ఇది ఇక్కడ నుండి మనం తెలుసుకోవాలి. But there is a way out. అయితే దానిని బయటికి రావడానికి ఒక మార్గం ఉన్నది. That we should trust the Lord with all our heart. మన హృదయపూర్వకముగా దేవుని యందు మన నమ్మిక ఉంచాలి. And we should humbly fall at his feet. కేవలము ఆయన పాదముల దగ్గర మనము దీనులముగా మోకరించాలి. And he will show a way where there's no way. ఎక్కడైతే మార్గం లేదు అనుకుంటావో అక్కడ నుండి కూడా ఒక మార్గాన్ని ఆయన చూపిస్తాడు. And he will rescue us from our enemies. మన యొక్క శత్రువుల నుండి ఆయనే మనలను రక్షించును. And he will give us success in our life. మన జీవితంలో కావలసినటువంటి అభివృద్ధిని ఆయన మనకు అనుగ్రహించును. This is a great lesson in the book of Esther. ఇది ఎస్తేరు గ్రంథంలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన గొప్ప విషయం అయి ఉన్నది. If you are wanting to learn a lesson, go to the book of Esther and see what God will do. In the Psalms you will see how God describes how the enemies hated David and yet how God brought him out as a hero. ఒకవేళ నీవు ఈ విషయాన్ని గమనించాలి అనుకున్నట్లయితే ఎస్తేరు గ్రంథాన్ని తీసి నీవు చదువు. అప్పుడు ఎలాగున దేవుడు నీ శత్రువుల చేతుల నుంచి నిన్ను విడిపించగలడో నీవు గమనిస్తావు. అందుకనే కీర్తనకారుడైన దావీదు జీవితంలో కూడా మనం అతని శత్రువుల నుంచి విడిపింపబడినట్లు చూస్తాము. Now we come to the interesting part, how the enemy was punished. ఇక్కడ మనం శత్రువుకి ఎలాగున అపకారం జరుగుతుందో చూడబోతూ ఉన్నాము. In spite of that, we see that how the king took Haman and went to the banquet of Queen Esther. ఒకవేళ మనం గమనించినట్లయితే రాజు హామానును తీసుకొని రాణి యొక్క విందునకు వెళుతూ ఉన్నాడు. And again the king asked on the second day, మరి రెండో రోజున మరలా రాజు ఎస్తేరును అడుగుతున్నాడు.
What is thy petition, Queen Esther? He asked. రాణి అయిన ఎస్తేరు నీ యొక్క విషయం ఏమిటి, సమస్య ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు. Whatever it is, it shall be granted, and your request will be answered. నీకు ఏది అవసరమైనప్పటికీ కూడా అది నీకు అందజేయబడుతుంది అంటున్నాడు. Even if you go on asking again for half of my kingdom, I am prepared to do that. ఒకవేళ నీవు నా రాజ్యములో సగం ఇమ్మని అడిగినప్పటికీ కూడా ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అన్నాడు. But then Esther had a problem in her heart, and she was so much burdened, and she gives an answer that the king was shocked. అయితే ఎస్తేరు తన యొక్క హృదయములో ఎంతో భారము కలిగినటువంటిదిగా ఉన్నది కాబట్టి ఆ భారమైన విషయాన్ని ఎప్పుడైతే రాజునకు చెప్పిందో రాజు ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. Then Queen Esther answered, వెంటనే ఎస్తేరు జవాబిస్తూ, If I have found favor in thy sight, O king, ఓ రాజా, నీ దృష్టికి నేను దయ పొందిన దాననైన ఎడలా, and if it please the king to let my life be spared, రాజు అయిన తమకు సమ్మతి అయినట్లయితే, and my people for my request, నా ప్రాణమును నా మనవిని బట్టి నా జనుల ప్రాణమును మీరు కాపాడుము అంటుంది. because it all happened in such a big hurry and such a point where Esther now he knows that she's a Jewish girl. He knows that the Jewish nation was going to be all executed by Haman. He knows the whole thing. Now she just blurted out, you can save my life and you can save my people's life. రాజునకు ఈ యొక్క ఎస్తేరు యొక్క కుటుంబముని గురించి వాటి అందరి సంగతి తెలిసినటువంటిది కాబట్టి రామే ఖచ్చితంగా ఇది నా విషయం అని చెబుతూ, నీవు తలంచుకున్నట్లయితే నన్ను, నా యొక్క కుటుంబాన్ని, నా వంశావళిని రక్షించగలవంటుంది. And she cries out in 7:4. అందుకని 7వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఆమె తెలియచేస్తున్నటువంటిది, We are sold, I and my people, to be destroyed, to be slain, and to perish. సంహరించబడుటకు, హతము చేయబడుటకు నేనును నా జనులను కూడా అమ్మబడిన వారమైతిమి. I held my tongue as a bond woman. నేను దాసురులుగా నా యొక్క నోటిని అదుపు చేసుకుంటుని. I did not utter one word. నేను ఒక్క మాట కూడా పలుకనైతిని. Then King Ahasuerus answered her. వెంటనే అహస్వేరోషు రాజు ఆమెకు జవాబిస్తున్నాడు, Who is this person that did all this? అయితే నీకు వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? And what did he presume in his heart? తన హృదయంలో ఇవన్నీ చేయడానికి గల కారణం ఏమిటి? And look at what 7:6 says. అందుకనే 7వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఏం రాయబడుతుంది అనగా, And Esther said, వెంటనే ఎస్తేరు, The adversary, the enemy, మా విరోధి అయిన వాడు is this wicked Haman. ఈ దుష్టుడైన హామానే అంటుంది. And then Haman started vibrating, shivering before the king. వెంటనే రాజు ఎదుట హామాను ఎంతో భయక్రాంతుడై నిలబడుతున్నాడు. And the king rose up with anger because he had already had wine. అప్పటికే అతడు ద్రాక్షరసం తీసుకుని ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఎంతో కోపముతోటి లేచి నిలబడుతున్నాడు ఇప్పుడు రాజు. And then he went out into the palace garden to think now how to punish Haman. వెంటనే నగర వనమునకు వెళ్ళిపోతూ హామానుకు ఎలా శిక్ష వేయాలి అని భావిస్తూ ఉన్నాడు. And he saw that the only way he could do, not by the king, but to go back to Esther and to plead for his life at Esther's feet. అయితే హామాన్ ఏమనుకుంటున్నాడు అనగా, రాజు దగ్గరికి వెళితే నా ప్రాణము కాపాడబడదు, కానీ ఎస్తేరు చెబితేనే నా ప్రాణము మిగులుతుంది అని రాణి దగ్గరికి వెళుతున్నాడు ఇప్పుడు. So that was the story. అది ఇక్కడ కనబడుతున్న కథ. And we see as the word went out to the king's mouth, they quickly covered Haman's face. అయితే జరిగినటువంటి దానిని బట్టి హామాను వారు సేవకులు పట్టుకుంటూ ఉన్నారు. Behold, king, the gallows are ready. వారు చెబుతూ ఉన్నారు, ఇదిగో ఉరికొయ్యి అక్కడ తయారు చేయబడి ఉన్నది. Haman have made those gallows to hang Mordecai, ఈ మొర్దెకైని చంపడానికి హామాను ఈ ఉరికొయ్యని సిద్ధం చేయించాడన్నారు. who had spoken good for the king, రాజునకు మంచి చేయాలని ఆలోచన చేసిన వ్యక్తికి. standing in the house of Haman. ఈ యొక్క హామాను యొక్క ఇంటిలో ఈ ఉరికొయ్య ఉన్నదన్నారు. Then the king said, వెంటనే రాజు ఏమి చెబుతున్నాడు అనగా, now instead of Mordecai, you hang Haman. మొర్దెకైకి బదులుగా ఇప్పుడు మీరు హామాను ఉరి తీయండి అని చెబుతున్నాడు. So the 10th verse of the 7th chapter says, so they hung Haman in the gallows and prepared for Mordecai. Then was the king's wrath pacified. Then only the king was at peace. అందుకని 7వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో గనుక మీరు చూసినట్లయితే, కాగా హామాను మొర్దెకైకి సిద్ధము చేయించిన ఉరికొయ్య మీద వారు అతనిని ఉరి తీసిరి. అప్పుడు రాజు యొక్క ఆగ్రహము చల్లారెను. The king was fully satisfied. This was the right thing to do. ఇది సరియైన పని అని చెప్పి రాజు భావించాడు. అప్పుడు Haman was the evil one. ఈ హామాను చెడ్డ వ్యక్తిగా ఉన్నాడు.
and he had to be punished. కనుక అతడు తప్పక శిక్షింపబడాలి. There was no escape. దాని నుంచి అతడు తప్పించుకోకూడదు. And the king rightly gave the judgment. కనుక రాజు ఇప్పుడు ఖచ్చితమైనటువంటి రీతిగా న్యాయం తీర్చాడు. So we learn how God works in different ways. ఇలాగున దేవుడు అనేక విధములుగా పని చేస్తాడు. ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం. Maybe we are unaware of God's presence. ఒకవేళ దేవుని యొక్క సన్నిధిని మనం గమనించుకోకపోతున్నామేమో. We are unaware that the God who is in the heavens, he never sleeps, slumbers nor sleeps. పరలోకమందున్నటువంటి మన తండ్రి కునుకడు నిద్రపోడు అనేటువంటి దాన్ని మనం గమనించట్లేదేమో. He watches over us. ఆయన మనల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. And we never know how this word will work, that the God of Jehovah will fight our battles for us. దేవుడు మన కొరకు యుద్ధము చేయును అనేటువంటి ఈ వాక్యం ఎలాగ నెరవేరుతుందో మనకు అర్థం కాదు. It is a very consoling and a gratifying thing, but at the same time, it is the faith and grace that move the mountains. అయితే ఈ యొక్క మాటలు మనల్ని ఎంతో బలపరచుచూ ఉంటాయి. అయినప్పటికీ కూడా విశ్వాసమే కొండలను కదిలించగలదు. The word of God says, if two agree in prayer, దేవుని వాక్యములుగా మనం చూసినట్లయితే ఇద్దరు ఏకీవించి ప్రార్థన చేస్తే, Mordecai and Esther agreed in prayer. మొర్దెకై ఎస్తేరు వారు ప్రార్థనలో ఏకీవించారు. And they got the people to come in together with them. వారితో పాటుగా మిగిలిన వారు కూడా సమకూర్చడానికి సహాయపడ్డారు. And the Lord heard their cry. వారి యొక్క విజ్ఞాపనను దేవుడు ఆలకించి ఉన్నాడు. It's not the first time the Jewish people cried out to God. ఇది మొదటిసారి కాదండి యూదులైనటువంటి వారు దేవుని సన్నిధానంలో మొరపెట్టడము. How many times they cried out to God. ఎన్నో పర్యాయములు వారు దేవుని సన్నిధానంలో మొరపెడుతూ వచ్చారు. God heard their voices. వారి యొక్క మనవిని దేవుడు అంగీకరించాడు. And at the appointed time God answered it. సరి అయిన సమయములో దేవుడు వాటికి జవాబిచ్చాడు. And God saved that nation. వారిని ఆ యూదులను దేవుడు రక్షించాడు. That was an answer to the fasting and prayer. ఇది ఈ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థనకు దేవుడు ఇచ్చేటటువంటి జవాబుగా ఉన్నది. And the faith of these people. ఈ ప్రజల యొక్క విశ్వాసమును బట్టి God will not leave their hands. వారి యొక్క చేతిని దేవుడు విడిచిపెట్టాడు. Even if you are going through a problem today, ఒకవేళ ఈ రోజున నీవు ఇదే సమస్య గుండా వెళుతూ ఉన్నట్లయితే, remember God will hold your hand. దేవుడు నీ చేతిని పట్టుకున్నాడని జ్ఞాపకం ఉంచు. And he will encourage you. అలాగే దేవుడు నిన్ను గణపరచును. Turn to the Lord and seek his face in prayer, and God will help you. ప్రార్థనలో దేవుని వైపు చూచి ఆయన ముఖమును నీవు గమనించినట్లయితే దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. Now we know that this was the secret of Esther's. ఇది ఎస్తేరు గ్రంథంలో ఉన్న ముఖ్యమైన విషయం అని మీరు గమనిస్తున్నారు. That's how she won this battle. ఎలాగే ఈ పరీక్షను ఆమె ఎదుర్కొన్నది. And we can also win our battles. మనము కూడా మన జీవితంలో ఇదే పరీక్షలను ఎదుర్కోగలుగుతాము. Shall we pray? ప్రార్థన చేద్దామండి. Hallelujah, we thank you, Lord. పరలోకపు తండ్రి నీకు వందనములు. Hallelujah, we praise you, Lord. దేవా నీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. Father, in your mighty, powerful name, Lord. దేవా నీ శక్తివంతమైన నామమును బట్టి How many of your children are having tears and turmoil in their hearts, Lord? దేవా అనేకులైనటువంటి వారు తమ హృదయములలో ఇటువంటి బాధను కలిగినటువంటిగా ఉన్నారు. How many of the hearts of your children are broken into pieces with bitterness and anger, Lord? దేవా కోపముతోటి రౌద్రము చోట అనేకులైనటువంటి వారికి హృదయములు పగిలిపోయినట్టుగా ఉన్నాయి. Father God, we come to you as your children. దేవా ఈ సమయంలో నీ బిడ్డలముగా నీ సన్నిధానములకు మేము వస్తున్నాము. And we cry out to you, Abba Father. అబ్బా తండ్రి అని నీ సన్నిధానంలో మొరపెడుతూ ఉన్నాము. Hear our prayer, Lord. దేవా మా ప్రార్థన మీరు ఆలకించండి. Shake the heavens, O Lord. పరలోకమును మీరు మా కొరకు దించండి. Come down, Lord, and see us broken, Lord. దేవా పగిలిపోయినటువంటి మా వైపు మీరు కనుదృష్టిని ఉంచండి. See our tears, O Lord. దేవా మా కన్నీటిని మీరు గమనించండి. Wipe away the tears from each face, O Lord. ప్రతి వారి ముఖము నుంచి ఈ కన్నీటిని మీరు తుడిచివేయండి. And answer those prayers, Lord. వారి యొక్క ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వండి. In Jesus Christ we pray. క్రీస్తు నామములో ప్రార్థన వేడుకొనుచున్నాము. Amen and amen. ఆమేన్ ఆమేన్.